Here we will start with searching element program. Suppose we have a matrix A. Matrix means what? Two-dimensional array we will have to use. Let us consider a 3 by 3 order and 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suppose this is our matrix and we will have to search, and searching element is say 5n. So we will have to check whether this 5 is present into this array or not. If 5 is present into this array, machine will display 5 is present into an array. And if searching element is not present into array elements, then it will display and searching element is not present into an array. So we'll have to write program which will help us to determine and searching element is present into an array or not. Yes? Hello. Yes, sir. If searching element, for example, say 50, I want to search and 50 is present into an array or not. So obviously 50 is not present into an array, and therefore we can say 50 is not present into an array. As a human being, it is very easy for us. With our vision itself, we can determine 50 is present into an array or not. But how we can complete this task with the help of machine, that is little bit difficult, and because we will have to apply the logic. Now what kind of logic we are using? So whatever number and searching element, we will have to search in the array element, and that element we will have to check is it present at each position of the array or not. Yes. Hello. We will check it, and 50 is present in the first position. We will write logical condition, is it present at first position? 50 is present at second position, that also we can check it. Third position, fourth position, for all these 9 positions we can check 50 is present or not. And if 50 is not present at all the positions in an array element, so obviously we can display an searching element is not present into an array. Yes. Hello. Yes, sir. So simple program is easy, but it is difficult to write actually how where we can write those statements, decision control statement. So here we will be using decision control statement if searching element is present at this position. So at this position, so every time we will have to check on a different positions from an array, and for this we will be using nested for loop. Inside the nested for loop, we can write our logical condition. So let us write this program. So program समजला काय? काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, sir. हा, म्हणजे आपल्याला सर्चिंग एलिमेंट यात इनपुट काय असणार? 9 एलिमेंट्स. ओके, 3 by 3. इफ दिस इज द मॅट्रिक्स which will have an order 3 by 3, so 9 elements will be entering through keyboard. This is the input, and so 9 elements will be the input which will be entering through keyboard, and simultaneously searching element also we are entering through keyboard. And we will have to determine whatever element we have entered as a searching element, is it present into the array or not. If it is present, so we will be displaying message searching element is present into array, and if it is not present into array, so we will display searching element is not present into an array. So this is the program where we'll be searching, where we'll be determining searching element is present into an array or not. So let us write this program. दिसते का screen? Hello. Yes, sir. A C program to determine searching element is present into an array or not, where elements of an array and searching element are inputs. As usual, we can include our header files stdio.h, hash include conio.h, void main
opening curly bracket, closing curly bracket, CLR SCR to clear the previous output screen, get safe to hold the output screen. So before CLR SCR, we can declare our variables. Integer type of array we will use, and a two-dimensional array because we are considering matrix, and in the matrix we are searching that element. You can use 1D array, one-dimensional array also, no issues, but to understand here, and we will use a two-dimensional array, and size of array we will consider it as 3 by 3. So as we are using a two-dimensional array, we will have to use nested for loop. So I is the looping variable for outer for loop, j is the looping variable for inner for loop, and SE is our searching element. Okay, so let us display appropriate message on the output screen so that customer can read our message. Please enter 9 elements into an array. Please enter 9 integer elements into an array. Scanf %d. We will have to write it in nested for loop. Yes. Hello. So I is equal to 0, semicolon, I is less than or equal to size minus 1 to I plus plus. Similarly, j is equal to 0. Sorry, j is equal to 0, j is less than or equal to size minus 1 2 and j plus plus. Scanf %d, comma, ampersand a of ij. So this particular nested for loop will help us to enter 9 integer elements into an array. Whatever elements will be entering, all elements machine will store at respective positions from a of 0 0 2 and a of 2 2. Yes, a of 0 0, a of 0 1, a of 0 2, a of 1 0, a of 1 2. येतोय का लक्षात? असं शेवटपर्यंत कुठपर्यंत Yes, जाणार? sir. a of 2 2. a of 2 2 means last element, 9वा element. So this particular code and which I selected, and this will help us to enter 9 integer elements into an array. Now I will be writing code which will help us to display all 9 elements which we entered because of first for nested for loop. So this code and will help us to display elements into matrix form. Okay. So let us use printf function to display appropriate message as matrix. Again, nested for loop can be used. So I will copy this code and control insert copy, shift insert paste. Instead of scanf, let us use printf because we will have to display elements into matrix form. \t %d, comma, a of ij. And after completion of inner for loop, before completing outer for loop, we will have to use \n. Yes. So this code is helping us to display an matrix elements into matrix form. 9 elements already we have entered, and because of first nested for loop, and first nested for loop is helping us to enter 9 elements into array, and this for loop, this nested for loop is helping us to display 9 elements which we have entered. This will help us to display all 9 elements into matrix form. म्हणजे कसं दिसलं बघा, असं काहीतरी दिसेल. Yes. Hello. Barabar? Yes. Yes, sir. Now after this we will have to display message. Please enter searching element. Printf /n. Please enter searching element, which we will have to search in the matrix. Scanf %d, comma, ampersand se. असं काहीतरी दिसणार. And suppose I want to search 7 is present into an array or not.
मग सर्चिंग एलिमेंट जर आपला 7 असेल तर तो 7 त्या मॅट्रिक्स मध्ये आहे का, आणि मशीन सांगणार सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू एन अरे. नाव लेट अस राईट कोड अँड फॉर सर्चिंग दी एलिमेंट. इथे आहे. Now whatever code we will be writing, that code will help us to search searching element into an into matrix म्हणतो, into matrix. काय वापरलं बघा ना, फॉर लूप वापरली आहे ना, नेस्टेड फॉर लूप. कॉपी पेस्ट केलं तरी चालेल. I is equal to 0, I is less than or equal to size minus 1, 3 minus 1 2 आहे ना, I plus plus number of columns साठी j is equal to 0, j is less than or equal to size minus 1, j plus plus. And here we can write our code. And if a of I means what, that element and array element is equal to searching element, then we can display message /n searching element bracket मध्ये that element, if suppose I want to display on the output screen %d because it is integer element, searching element %d is present into matrix, and that element you can display an SE. आणि एवढंच लिहिलं. And this code will help us to display, and if searching element is present into matrix, so it will display it. Let us check it. 1 2 3 4 4 3 3 3. काय झालं बघा, 3 we entered and how many times? 7 times. Hello. In the matrix 3 is present 7 times and searching element is also 3, and therefore machine is displaying and a searching element 3 is present into matrix how many times? 7 times. Hello. सर्चिंग एलिमेंट आहे त्याच्यामध्ये, पण तो प्रत्येक पोझिशनला चेक करत असल्यामुळे ओके किती पोझिशन्सला तो प्रेझेंट आहे, 7 पोझिशन्सला प्रेझेंट आहे. देअरफॉर सर्चिंग एलिमेंट 3 इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स, दॅट मेसेज मशीन विल डिस्प्ले 7 टाइम्स. आपल्याला 7 वेळा दाखवायची गरज आहे का हो? आता हे इट डिपेंड्स. ठीक आहे, हाऊ मेनी टाइम्स यू लाईक यू वॉन्टेड टू डिस्प्ले दॅट सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स. पण हा जर मेसेज सेमच असेल आणि एकच असेल तर तो एकदाच दाखवायला पाहिजे. सपोज you wanted to display searching element is present into matrix with their specific positions, then it will matter. म्हणजे कसं, searching element is present into matrix at a of %d %d. first of all searching element you will display then I and j. बघा मला सारखंच बघा ना, करू आपण 4 वेळा 2 1 1 1 and let us search 2. So it will display searching element 2 is present in the matrix at respective positions. Positions also will be displayed by the machine. Yes. Hello. दिसतंय का? Hello. Yes sir. कुठे कुठे प्रेझेंट आहे ना, a of 01 म्हणजे सेकंड पोझिशन, a of 02 म्हणजे थर्ड पोझिशन, a of 10 means फोर्थ पोझिशन, a of 11 means फिफ्थ पोझिशन. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes sir. बघा ना, येस. त्याला काय करू आता, सेव्ह ॲज करूया, सेव्ह ॲज 3.c. Now suppose I don't want to display positions. ठीक आहे, ही एक पॉसिबिलिटी झाली आहे. दुसरी पॉसिबिलिटी, सपोज यू आर एंटरिंग 9 elements as 1 1 1 1 1 1 1 and searching element is 2. काय होईल हो? आपण ह्याच्या संदर्भात लिहिलेलं नाहीये काय अजून पर्यंत की सर्चिंग एलिमेंट जर प्रेझेंट असेल तर त्याला दाखवायला लावला, पण नसेल प्रेझेंट तर काहीच नाही दाखवणार तो.
मग if searching element is not present into an array or matrix, then what you can do, simply you can write else statement. पण ते else statement जर inside the nested for loop लिहिलं तर कशी अडचण येते बघा. else printf /n searching element is not present into matrix. Suppose once again I will enter and same kind of elements. One I will enter 9 times, so 9 elements will be 1 1 1 1, and this is our 3 by 3 matrix, and I wanted to search and a 2 element, is it present into matrix or not. So how many times it will display and a searching element is not present into matrix? 9 times. Yes, ha problem hai. This is the problem, and we should not supposed to display and a searching element is present into matrix 9 times. एकदा सांगायला पाहिजे, एकदा सांगितलं तरी कळतं आपल्याला की सर्चिंग एलिमेंट नाही येत आहे मॅट्रिक्स मध्ये. 9 वेळा सांगायला पाहिजे, हे थोडंसं बघा चुकीचं आहे. किंवा असं जर झालं 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Suppose in this way I entered 9 elements into matrix 1 2 1 2 and in alternate way, and if I will search and 1 is present into matrix or not, काय दिसेल होता स्क्रीनवर? पहिला मेसेज काय दिसेल? विचार करा. सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, पोझिशन दाखवली जाईल. सेकंड मेसेज लगेच तो एल्स कडे जाईल बघा ना. सेकंड एलिमेंट साठी तो एल्स कडे जाईल. सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. मग घ्यायचं काय आपण आहे? हॅलो, येस, हॅलो, Yes. सर्चिंग एलिमेंट आहे का नाही? तर एकदा मशीन सांगतंय ना, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट. इट मीन्स this is the problem. We should not supposed to display and we should not supposed to display and searching element. हे else इकडे वापरायला नाही पाहिजे. त्यातल्या त्यात हे printf फंक्शन या else मध्ये लिहायला नाही पाहिजे. मग काय केलं बघा, थोडंसं लॉजिक वेगळ्या पद्धतीने विचार करा. एक काउंटर घेतला, काउंटर आहे, मशीनला सांगितलं सी नावाचा एक काउंटर घेतला, व्हॅल्यू ऑफ सी इनिशियली आहे ना, मशीनला सांगितलं इट इज 0. नाव यू थिंक if suppose else statement, that counter I will use in else statement, and each time I will increase value of counter by 1. Now if else statement machine executes 9 times, what is the meaning of it? काय असणार हो meaning? else statement 9 वेळा execute होतं म्हणजे काय? हॅलो, सांगा की आहे ना, else statement 9 वेळा एक्झिक्यूट होतं म्हणजे काय? Element present नाही. हा, एलिमेंट हा त्या मॅट्रिक्स मध्ये नसणार आहे, लक्षात घ्या. एकदा जरी एलिमेंट असेल तर तो काय करेल, इकडे जाईल, त्यावेळेस एल्स एक्झिक्यूट नाही होणार, काउंटर जो आहे तो 9 नाही येणार. एकदा प्रेझेंट असेल तर काउंटर 8 येणार, विचार करा. 2 वेळा प्रेझेंट असेल तर काउंटर 6 येणार. येस, 6 येणार का किती वेळा? 7 येणार, सॉरी 7 येणार. 7 येणार. जर 3 वेळा आपला सर्चिंग एलिमेंट प्रेझेंट असेल तर काउंटरची व्हॅल्यू किती येणार? 6. इफ एक्झिक्यूट होत असेल तर एल्स एक्झिक्यूट होत नसतं. ज्यावेळेस एल्स एक्झिक्यूट होतं त्यावेळेस इफ एक्झिक्यूट होत नसतं. अँड दॅट लॉजिक वी आर युजिंग अँड वी आर counting and how many times else statement will be executed, and that we are counting. And according to this counter outside this nested for loop, we can write decision control statement which will help us to display and searching element is not present into matrix one time. एकदाच दाखवण्यासाठी बघा, if इथे लिहिलं मग counter is equal to c is equal to 9, then only we will display message /n searching
element is not present into matrix. Yes. बाहेर लिहायचं ते बाहेर आहे बाहेर लिहिलं तर एकदा दाखवणार तो फॉर लूप मध्ये लिहिलं आहे ना इथेच जर तुम्ही हे सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स जर इथे लिहिलं ऍज इट इज नेस्टेड फॉर लूप सो इट विल डिस्प्ले आहे ना बोथ स्टेटमेंट्स it will execute both statements for each and every element. Therefore, searching element is not present into matrix. That message also will be displayed. Instead of it, what we are doing, so else statement, how many times it will be executed, that we are counting. And if else statement machine executes 9 times, obviously that searching element will not be present into matrix, and that separately we are displaying outside the nested for loop. येतं का लक्षात? Hello. बघा आता suppose 9 times we will write okay 1 so 9 elements we have entered into matrix and I wanted to search 2 is present into matrix or not. So in this case what will happen, else statement will be executed every time. Yes. Hello. Else statement Yes, will be executed every time and value of c, initial value of c is 0, and from that 0 and each time if we will increase and value of c and each time, so it will be incremented 9 times and we will get value of c as 9, and logical condition will be tested at the end, and c is equal to 9. That logical condition will remain true and it will display searching element is not present into matrix once. एकदाच दाखवेल तो. Hello. येतं का लक्षात कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आपण? हेलो. जो सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सारखं दाखवत होतं आहे ना, नेस्टेड फॉर लूप मध्ये जर टाकलं ते एल्स मध्ये तिथं जर लिहिलं ते प्रिंट फंक्शन तर तो अडचण करतोय म्हणून त्याला आपण बाहेर लिहिलं. अँड एल्स स्टेटमेंट हाऊ मेनी टाइम्स it will be executed that we are counting accordingly. Logical condition we have given, if value of c is equal to 9 then only we are displaying and a searching element is not present into matrix. Searching element present असेल तर तो दाखवेल. आता इथे काय होणार बघा, 1 2 2 2 2 2 ठीक आहे, आणि let us search one element which is our searching element, is it present into matrix or not. ह्या केस मध्ये काय होणार, if statement किती वेळा एक्झिक्यूट होणार, else statement किती वेळा एक्झिक्यूट होणार. हॅलो. इफ स्टेटमेंट किती वेळा एक्झिक्यूट होणार, एकदा. आणि एल्स स्टेटमेंट 8. हा, त्याच्यामुळे काउंटर किती होणार, सी ची व्हॅल्यू किती होणार, सी ची व्हॅल्यू किती होणार 8. हा, आणि 8 झाल्यामुळे तो सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स हा मेसेज दाखवणार नाही. तो मेसेज कधी दाखवायला सांगितलं आपण, ज्यावेळेस सी ची व्हॅल्यू 9 होते त्याच वेळेस दाखवा असं सांगितलंय. अदरवाइज इट विल एक्झिक्यूट सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. येतं का लक्षात. आता असं शक्य आहे का इफ पण एक्झिक्यूट होणार आणि एल्स पण एक्झिक्यूट होणार, असं शक्य नाही आहे. त्याच्यामुळे ते लॉजिक वापरले आपण. दॅट्स वाय काउंटर वी यूज्ड ओके इन एल्स स्टेटमेंट, अँड वी आर काउंटिंग हाऊ मेनी टाइम्स एल्स स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटेड. if machine executes and 9 times, obviously that searching element will not be present into matrix, and therefore that message we can display on the output screen. Yes. कळलं काय लॉजिक कसं आहे काय. हॅलो. काय अडचण असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोग्राम. जर 2x2 मॅट्रिक्स घेतला तर सी ची व्हॅल्यू किती ठेवायला लागेल इथे, 4. येतं का लक्षात बघा. 2x3 घेतलं तर 6. जेवढे एलिमेंट्स आहेत तेवढ्या वेळा काउंटरची व्हॅल्यू वाढणार. तेवढ्या वेळा जर एल्स स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं तर आपण काय सांगू शकतोय, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स असं एकदा दाखवायला सांगितलं आपण त्याला. हे जर स्टेटमेंट समजून घ्या ना, हे जर स्टेटमेंट इथून जर इथे लिहिलं आहे ना ह्या जागेवरती, तर अडचण काय होते कळलं का. हॅलो. येस सर. अडचण काय होते तर तो एकदा दाखवतो सर्चिंग एलिमेंट प्रेझेंट आहे, एकदा दाखवणार सर्चिंग एलिमेंट प्रेझेंट नाही. हे थोडंसं चुकीचं आहे. दॅट्स वाय
एकदाच दाखवायला पाहिजे. सर्चिंग एलिमेंट नसेल तर एकदाच दाखवायला पाहिजे, असेल तर मग दाखवा ना, काय ना 10 वेळा, 10 वेळा 9 वेळा असेल तर 9 वेळा दाखवेल तो. बघा ना, 1 1 1 ती 4 वेळा घेऊया आपण 1, ठीक आहे. नंतर 2 2 2 2 आणि 2 2 जेवढ्या वेळा घेतलं तेवढ्या वेळा दाखवतो तो. 2 2 किती वेळा आहे? 2 4 वेळा आहे, तर तो 4 वेळा दाखवतो इकडे. येस. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आणि जर एकदा पण नसेल प्रेझेंट तर तो एकदाच सांगणार की सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. समजा 2 सर्च करायचं तर तो एकदा सांगणार. ह्या ठिकाणी एल स्टेटमेंट 9 वेळा एक्झिक्यूट होणार आणि आपण ते बाहेर लॉजिकल कंडिशन बाहेर लिहिली आहे, नेस्टेड फॉर लूपच्या बाहेर लिहिली, तिची व्हॅल्यू 9 असेल तर तो दाखवेल सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. येस. Yes, ठीक आहे. लास्ट प्रोग्राम कडे चाललोय आपण. चॅप्टर नंबर आपला 3 आणि इकडे एंड होईल. मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस. लेट अस कन्सिडर वी हॅव मॅट्रिक्स ए एन and which is having order 2 by 2. 2 by 2 घेऊया आपण. 1 2 3 and 4. These 4 elements are present into matrix A. Similarly, we have matrix B. For matrix B, we have again 4 elements. We are using another different 4 elements. थोडंसं sequence मध्ये घेतोय सोपं होण्यासाठी आणि multiplication easy way मध्ये करता येण्यासाठी. So let us consider this is matrix A, matrix B. Order is 2 by 2. First and most important thing, multiplication of 2 matrices. Is it possible? yes, sir. Yes, What is sir. the reason? What is the logical condition? What is the condition, mathematical condition, when we can call and when we can say and call and when we can say and multiplication of 2 matrices is possible? Sanga? Sanga? If R1 is the R1 is equal to if number R1 is the number of rows for first matrix and C1 is the number of columns for second matrix. Similarly, if R2 is the number of rows for second matrix and C2 is number of columns for second matrix, when C1 and R2 and remains same, then only multiplication of 2 matrices is possible. Otherwise, multiplication of 2 matrices is not possible. Yes. ह्या दोन जर Yes. सेम राहिल्या, पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम्स आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रो जर हे सारखे असतील तरच मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस होऊ शकतं मॅथमॅटिकली. अदरवाइज मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस इज नॉट पॉसिबल मॅथमॅटिकली. येस. Yes. yes, sir. आणि इकडे काय आहे, मल्टिप्लिकेशन जर ह्या कंडिशन ट्रू झाल्या, C1 इज इक्वल टू R2 जर असेल तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस इज पॉसिबल. अँड multiplication matrix which will be getting after multiplication and its order will be R1 by C2. R1 into C2. R1 into C2. That will be the order for resultant matrix. Multiplication matrix ही order असणार. R1 into C2. Yes. Yes, sir. समजलं काय? बेसिक कळलं का बघा. मग आपण जाऊया पुढे. आता मल्टिप्लिकेशन शक्य हे कळलं आपल्याला. ऍक्च्युली कसं होतं मल्टिप्लिकेशन आणि कोण सांगेल? कोण सांगेल? हाऊ मल्टिप्लिकेशन टेक्स प्लेस. त्याला एम म्हणूया आपण, मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स एम. असं नाही होत. ठीक आहे. 1 into 10 ठीक आहे. 2 into 40 40, 2 into 20 40 and 3 into 30 and 90, 4 into 40 and 160. अशी मल्टिप्लिकेशन होत नाही. अशी जर मल्टिप्लिकेशन झाली असती तर विद्यार्थ्यांचा गणित हा विषय राहिला नसता. येस. मल्टिप्लिकेशन असं होत नाही. येस. Yes, sir. कसं होतं सांगा? पहिला रो ने पहिला पहिल्या कॉलम. row हा, पहिला रो, पहिल्या मॅट्रिक्सचा पहिला रो आहे ना, फर्स्ट मॅट्रिक्स, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स, that we will have to consider along with and sanga along with first column of second matrix. first column of second matrix, and in that first element of first matrix we are multiplying with first element of second matrix. Yes. म्हणजे ह्या दोघांचा गुणाकार गोल करतोय, त्या दोघांचा गुणाकार होणार. Yes.
Yes, Yes, sir. sir. देन वी आर ऍडिंग 8. म्हणजे हे असं इथे काय येणार 1 into 10 नंतर मग आपण ऍड करतोय ना सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स that we are 2 into multiplying 30. with and third element of second matrix. Second matrix. तिसरा एलिमेंट असणार आहे म्हणजेच तो पहिल्या कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या पहिल्या कॉलम मधला दुसरा एलिमेंट ह्या दोघांचा गुणाकार आणि मग ते बेरीज करून ऍड करतो तो पहिला एलिमेंट असतो मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्सचा. म्हणजे काय 2 into Into 30. किती आलं हे 10 अधिक 70. 70. 70. इथे लिहूया मग आपण 70 हे ब्रॅकेट मध्ये लिहूया म्हणजे ह्याचं उत्तर इथं पहिला एलिमेंट असा आला. सांगा दुसरा एलिमेंट अगेन फर्स्ट रो 1 into 20. हा फर्स्ट रो विल हॅव टू कन्सिडर अलॉंग विथ आणि सेकंड कॉलम Second ऑफ column. सेकंड मॅट्रिक्स. सांगा 1 1 into into 20. 20. 1 into 20 plus 2 2 into into 40. 40. 2 into 40 किती 100. 100. इथे लिहूया 100. दिस इज सेकंड एलिमेंट ऑफ मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स. सिमिलरली आता इकडे काय करायचं सगळे कॉलम संपले इकडे रोनी Second कॉलमला. row. नाव यू विल हॅव टू कन्सिडर सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स अँड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मॅट्रिक्स. सांगा 3 into 3 into 10. 10. 3 into 10 plus 4 into 30. 4 into 30. 4 into 30 किती 150. ठीक आहे. Now second row of first matrix that we will have to consider along with second column of second matrix. 3 into 20 yes Yes. Yes. plus 4 Plus into 4 into 40. किती 220. ठीक आहे 220. हे लिहायची गरज नाही फक्त हे तुम्हाला कसं आहे हे लिहायची गरज नसते. येस Yes, sir. आणि हे जे 70 100 150 and 220 आहे ना हे जे मिळलं आपल्याला हा आपला मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स असणार आहे. काय अडचण No, sir. हे कळलं का बघा. हे जर समजलं असेल तर आपण प्रोग्राम लिहू शकू. अदरवाइज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू राईट अन प्रोग्राम फॉर दिस. आता इथे अडचण कशी आहे की पहिल्या मॅट्रिक्सचा रो आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे कॉलम असं कन्सिडर होण्यासाठी आपल्याला अजून एक फॉर लूप वापरायला लागते. तिकडे मग 3 नेस्टेड फॉर लूप्स वी आर युझिंग. त्याचं लॉजिक थोडस वेगळं आहे बरं का. लिहायला चालू करूया प्रोग्राम फटाफट. 15 मिनिट Yes, राहिले. sir. 15 मिनिट राहिले कम्प्लीट होतो का बघू प्रोग्राम. स्क्रीन दिसते का. हॅलो Yes, sir. 4.c पहिली मॅट्रिक्स तशीच ठेवू आहे जे पण तसंच ठेवू. हे फक्त काढू बघा. हे पण ठेवूया तसंच. इथून सगळं काढून टाकू मॅट्रिक्स. पहिली मॅट्रिक्स 2x2 साठी ठरलं आपलं लिहायचं. 3x3 साठी तुम्ही ट्राय करा. ठीक आहे. बी ऑफ 2x2 आणि मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स एन म्हणलं त्याची पण ऑर्डर किती राहते हो 2x2. 2 by 2. Yes, sir. पहिल्यांदा एवढंच वापरून फी लागणार नाही. ठीक आहे. प्लीज एंटर अँड जसं आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन साठी केलं तसं आहे ना. प्लीज एंटर 9 एलिमेंट्स इन टू मॅट्रिक्स ए. यस 4. मॅट्रिक्स ए 4 एलिमेंट्स. ठीक आहे. 4 एलिमेंट साठी साइज बदलेल. i is equal to 0, i is less than or equal to size minus 1, j is equal to 0, j is less than or equal to size minus 1. So this is the nested for loop which will help us to enter and 4 elements into matrix A. Let us copy it. Let us paste it. 4 elements into matrix B and let us enter 4 elements into matrix B. Here we will change ampersand B of ij.
So this is the second nested for loop which is helping us to accept 4 elements into matrix B. Yes. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Now let us display matrix A on the output screen in the matrix form. मग ह्याला कॉपी करू ह्या कोडला बघा एक कुठला तर कोड कॉपी करा हे कोड कॉपी केला कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट डिस्प्ले करायची मॅट्रिक्स म्हणजे स्कॅनएफ नाही चालणार प्रिंटएफ लागणार आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनर फॉर लूप बिफोर कंप्लीटिंग आउटर फॉर लूप लेट अस यूज बॅकस्लॅश n इकडे प्रिंटएफ पहिले मॅट्रिक्स स्क्रीनवर दाखवायचे आहे %t%d, a of ij. Similarly, let us copy this code, control insert copy and let us paste it, shift insert paste. Similarly, let us display matrix B on the output screen. Here we will make change B. Execute करू आपण एरर आलं स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन राहिला आणि बघा इथे राहिलं इथे पण राहिलं सेमीकोलन द्या येस सो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आताच एक्झाम्पल घेऊया सोपं ठीक आहे दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे एलिमेंट 10 20 30 and 40 yes no Yes, sir. now we will have to write code and where we will multiply both matrices matrix A and matrix B and resultant matrix we will evaluate and त्यासाठी m of 00 नावाचा आपण लिहिलेला आहे बघा कसं लिहायचं इथे लिहू आपण हा जो कोड असेल टू कॅल्क्युलेट म्हणून टू कॅल्क्युलेट मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स त्याच्यासाठी हाच कोड कॉपी केला बघा कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट आणि इथे वी नीड वन मोर फॉर लूप त्याच्यासाठी के नावाचा लूपिंग व्हेरिएबल वापरला आणि इथे बघा कसं आहे आता आतली जी फॉर लूप आहे ती के ची फॉर लूप आणि इथे ही आउटर फॉर लूप for number of rows. This is the inner for loop for number of columns. Inside the inner for loop, immediately we'll be writing that element and ij is equal to 0. ही step महत्वाची आहे ती का लिहिलं हे सांगू आपण and here we can write okay k is equal to 0 semicolon k is less than or equal to 1 size minus 1 k plus plus ठीक आहे and here formula we can write C of कसं लिहिलं तो बघा ना C of ij is equal to a of C of ij is C of नाही आपल्याकडे काय आहे m of m म्हणजे मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स m of ij फाइंड आउट करायचा m of ij is equal to m of ij प्लस कसं लिहिलं बघा पहिली मॅट्रिक्स a of ik and a of ik into b of kj आता हे थोडंसं समजून घ्या बरं का हा कोड मी समजून सांगतोय ना F2 आणि इथे आपल्या मॅट्रिक्स काय होत्या इथे लिहू आपण पहिली मॅट्रिक्स काय होती 1 2 3 4 1 2 3 4 आणि दुसरी मॅट्रिक्स 10 20 30 40 20 30 40. आणि ह्याला दिसतंय का तुम्हाला स्क्रीनवर मी लिहितोय काहीतरी येस Yes, sir. असं काहीतरी करूया आपण हा पहिला काय असतो रो असतो येस हा पहिला कॉलम पहिल्या रोला 0 म्हणतो आपण आय ची व्हॅल्यू दुसऱ्या रोला 1 म्हणतो पहिल्या कॉलमला 0 म्हणतो दुसऱ्या कॉलमला 1 म्हणतो सिमिलरली इकडे 0 1 0 1 लिहिलं ही मॅट्रिक्स आहे आपली ए समजू ही मॅट्रिक्स आपली आहे बी समजू आणि आपली जी मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स आहे ती इथे लिहिण्याचा प्रयत्न करू आपण मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स m नाव देऊ त्याला इथे 0 असणार
इथे 1 असणार, इथे 0 असणार, इथे 1 असणार. आता शांतपणे विचार करा बरं का. चालू कुठून झालं बघा कोड. इथून. येस. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मल्टिप्लिकेशन होतं कसं आहे समजून घ्या. मला थोडस बाहेर पडून पेन घ्यायला पाहिजे. इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल टू 0. येस. व्यवस्थित बघा. हॅलो हॅलो. इथे लिहितो मी आहे. जागा नाही आपल्याकडे. इथे लिहू का आय ची व्हॅल्यू किती असणार, जे ची व्हॅल्यू किती. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आय जे आणि के आपल्याकडे 3 व्हेरिएबल्स आहेत, 3 फॉर लूप आहेत. इनिशियली आय इज इक्वल टू 0, व्हॅल्यू ऑफ आय इज 0. इथे लिहितो मी आय इज इक्वल टू पण लिहूया आपण. इनिशियली व्हॅल्यू ऑफ आय इज इक्वल टू 0. मग इथे येणार तो 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू. येस. True. Yes, sir. मग तो इथे जाणार जे इज इक्वल टू 0, जे पण 0 होणार. आता विचार करा, जे पण 0 झाला, काहीतरी वेगळंच घेतलं बरं का मी कोड चुकून. कोड वेगळा घेतला. आपला खालचा कोड आहे तो सिलेक्ट केलेला. येस. एक मिनिट. आपला कोड इथे आहे. सॉरी, इथे आहे. येस, इथे आहे. हॅलो. इथे परत एकदा आहे ना. आय इज इक्वल टू 0. येस. J is equal to 0 is less than or equal to 1. Logical condition remains true. J is equal to 0. Value of J is also 0. 0 is less than or equal to 1. Logical condition remains true for inner for loop. मग तो येणार कुठे हो? इथे. येस. आणि ही जी स्टेप लिहिली आपण ती महत्वाची. m of ij म्हणजे i ची व्हॅल्यू 0, j ची व्हॅल्यू 0. m of 0 0 म्हणजे कुठला एलिमेंट हो? हा First. मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्सचा फर्स्ट एलिमेंट. तो आपण इनिशियली काय करतोय 0 आहे असं मशीनला सांगतोय. काय अडचण. हॅलो. No, sir. No, sir. मग इथं 0 लिहितोय मी बघा. मग हा 0 कन्सिडर करून आत जातो केच्या फॉर लूप मध्ये. मग के इज इक्वल टू 0. हिअर आय विल राईट के इज इक्वल टू 0. लिहिता येत नाही. के इज इक्वल टू 0. मग इथे येणार तो 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. मग इथे येणार तो इथे आणि हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायला जाणार. जिकडे एम ऑफ आय जे म्हणजे हा एलिमेंट आपण फाइंड आउट करतोय. एम ऑफ आय जे इज इक्वल टू एम ऑफ आय जे. किती आहे हो एम ऑफ आय जे? 0 Zero. 0 बघा. प्लस प्लस ए ऑफ आय के. ए ऑफ आय के म्हणजे ए ऑफ आय म्हणजे 0, के म्हणजे 0. ए ऑफ आय के म्हणजे ए ऑफ 0 0. ए ऑफ 0 0 म्हणजे किती? 1 One. 1 इंटू बी ऑफ के जे. बी ऑफ के जे म्हणजे के 0 आहे, जे पण 0 आहे. बी ऑफ 0 0. बी ऑफ 0 0 म्हणजे हा 10. 10. म्हणजे तो काय करणार 1 इंटू 10 ला आहे ना ह्या 0 मध्ये ऍड करणार आणि आपला एलिमेंट एम ऑफ 0 0 म्हणजे पहिला एलिमेंट काय होणार 10 होणार. काय अडचण. No, sir. No, sir. इथून तो के ची व्हॅल्यू वाढवायला जाणार. के ची व्हॅल्यू वाढवायला जाणार. के ची व्हॅल्यू किती होणार? One. 1. त्यावेळेस आय आणि जे च्या व्हॅल्यू अजून काय आहेत? 0 0 आहेत. येस. Zero. Yes. हे थोडंसं क्लिअर करू आपण बघा. Once again, value of k will be incremented by 1. It will become 1. 1 is less than or equal to 1. Logical condition remains true and for k's for loop म्हणू आपण. Therefore, again this statement will be executed. M of ij म्हणजे परत एकदा तो पहिल्याच एलिमेंटला फाइंड आउट करण्यासाठी चाललेला आहे. Now m of ij is recent value of m of ij is 10. Yes. Yes, sir. Plus now value of k is 1 and value of I and j are 0. मग इथे वाचणार कसा तो a of 0 1. हॅलो हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. a of 0 1
मग ए ऑफ 0 1 I 0 आहे K1 झाला आणि म्हणून ए ऑफ 0 1 म्हणजे कुठला एलिमेंट हो हा. 2. मग तो 2 ला गुणाकारात घेणार इंटू सांगा बी ऑफ K1 आहे जे 0 आहे बी ऑफ 1 0 म्हणजे हा येस 30. Yes, sir. 2 into 30 आणि ते 10 मध्ये ऍड होणार का तर 10 पहिली व्हॅल्यू आहे ना रिसेंट व्हॅल्यू आहे एम ऑफ आय ची जी निघली होती पहिल्या इटरेशन मध्ये केच्या. सो 10 प्लस 2 into 30 पहिल्यांदा होणार गुणाकार आधी होणार 60 अधिक 10 70. 70. So 70 will be stored over here. Again, machine will go to k plus plus. Value of k will be incremented by 1. It will become 2. 2 झाल्यानंतर 2 is less than or equal to 1 काय होणार? False. False होणार. जसं इथून फॉल झाला तो काय करतो इथून तो आय कडे नाही जात ही फॉर लूपच्या बाहेरची फॉर लूप म्हणजे जे कडे जातो इथे. हॅलो Yes, sir. डायरेक्ट आय कडे जात नाही कारण की एका फॉर लूपच्या आतमध्ये दुसरी फॉर लूप दुसऱ्या फॉर लूपच्या आतमध्ये तिसरी फॉर लूप आहे इकडे. मग तिसरी फॉर लूप आधी एक्झिक्यूट होणार तिसरी फॉर लूपचं एक्झिक्युशन थांबलं की तो दुसऱ्या फॉर लूप कडे जाणार. येतं का लक्षात? दुसऱ्या फॉर लूपचं पूर्ण एक्झिक्युशन संपल्यानंतर तो मग बाहेरच्या फॉर लूप कडे जाणार. हॅलो येस Yes, sir. मग तो जाणार कुठे जेच्या प्लस प्लस कडे जाणार जे प्लस प्लस कडे गेल्यानंतर जे ची व्हॅल्यू जी 0 होती ती किती होणार हो सांगा? 1. जे ची व्हॅल्यू जी 0 होती ती 1 होणार पण आय ची व्हॅल्यू अजून पण काय राहिलेली आहे 0. 0. मग जे ची व्हॅल्यू 1 झाली 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. आता तो इथे आला ह्या लाईन पाशी ठीक आहे. सांगा एम ऑफ आय जे म्हणजे आय 0 आहे आणि जे 1 आहे. एम ऑफ आय जे म्हणजे एम ऑफ 0 1 म्हणजे सेकंड एलिमेंट मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स मधला सेकंड एलिमेंट त्याला आपण इनिशियलाइज केलं गेलं इकडे 0 म्हणून. येस Yes, sir. आणि मग तो के च्या फॉर लूप मध्ये जाणार परत एकदा के ची व्हॅल्यू काय होणार आता 0. 0. लक्षात बघा के ची व्हॅल्यू परत एकदा 0 आणि मग हे के ची व्हॅल्यू परत एकदा 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार के ची. एम ऑफ आय जे म्हणजे एम ऑफ आय आणि जे आता 0 1 आहेत एम ऑफ आय जे 0 आहेत एम ऑफ आय 0 आहे एम ऑफ आय 0 आहे आणि जे 1 आहे ठीक आहे. मग एम ऑफ 0 1 म्हणजे हा एलिमेंट सुरुवातीला आपण 0 इनिशियलाइज झाल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 0 असणार. येस हॅलो Yes, sir. प्लस आता आय ची व्हॅल्यू 0च आहे पण जे ची व्हॅल्यू 1 आहे त्यामुळे केअरफुली आहे. हे फक्त समजण्यासाठी आहे तुम्हाला बरं का हे लॉजिक कसं एक्झिक्यूट होतं ऑटोमॅटिकली कसं मल्टिप्लिकेशन होऊन ते एलिमेंट स्टोअर होतात. तर आय ची व्हॅल्यू 0 आहे के ची व्हॅल्यू पण 0 आहे पण जे ची व्हॅल्यू मात्र 1 आहे. ह्याच्यानुसार व्हॅल्यू टाका आणि सांगा तिकडे ए ऑफ 0 0 येस Yes, sir. ए ऑफ 0 0 म्हणजे 1 इंटू सांगा इंटू बी ऑफ के 0 आहे जे 1 आहे बी ऑफ 0 1 0. बी ऑफ 20. 20. बी ऑफ 0 1 म्हणजे 20. हा 20 म्हणजे तो 1 नी 20 ला गुणायला लागला. येस आणि उत्तर काय येणार 20. 20. 0 प्लस 1 इंटू 20 ते 20 कशात स्टोअर होणार एम ऑफ आय जे मध्ये स्टोअर होणार म्हणजेच एम ऑफ 0 1 मध्ये स्टोअर होणार. येस हॅलो Yes, sir. इथून परत तो के च्या व्हॅल्यूला वाढवायला जाणार के ची व्हॅल्यू जी 0 होती ते आता परत एकदा 1 होणार ती परत एकदा आता 1 होणार आणि तो आय आणि जे मात्र 0 आणि 1च आहेत. ठीक आहे एम ऑफ 0 1 म्हणजे परत दुसराच एलिमेंट फाइंड आउट अजून करायचा राहिलेला आहे. ठीक आहे एम ऑफ आय जे म्हणजे आता तो रिसेंट व्हॅल्यू 20 घेणार एम ऑफ आय जे म्हणजे रिसेंट व्हॅल्यू तो 20 घेणार प्लस सांगा आता प्लस ए ऑफ बघा इकडे व्हॅल्यू ए ऑफ 0 1 के ची व्हॅल्यू 1 झाली. ठीक आहे ए ऑफ 0 1 म्हणजे कुठला Two. एलिमेंट 2 Oh. 2 इंटू बी ऑफ के 1 आहे जे पण 1 आहे बी ऑफ 1 1 बी ऑफ 1 1 म्हणजे 40. बी ऑफ 1 1 म्हणजे 40 किती झालं बघा 20 प्लस 2 इंटू 20 100. 100.
इथे 100 येणार. येस, बरोबर. Yes. Yes, sir. मग इथे 100 आल्यानंतर मग परत एकदा के ची व्हॅल्यू वाढवायला जाणार, तो के ची व्हॅल्यू 2 होणार आहे. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार के ची. मग तो डायरेक्ट कुठे जाणार, परत जे च्या व्हॅल्यूला वाढवायला जाणार, त्याच्या बाहेरची फॉर लूप, आणि इथे गेल्यानंतर जे ची व्हॅल्यू किती होणार आता, 2 होणार. येस, 2. 2 इज Yes. लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, सांगा. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल False. टू फॉल्स. मग इनर फॉर लूप जे ची पण फॉल्स झाली, मग तो कुठे जाणार, आय कडे जाणार. I plus. आणि आय प्लस प्लस कडे जाणार तो, बर का. हे सगळं बघा, आय प्लस प्लस कडे गेला तो. आय प्लस प्लस कडे गेला म्हणजे झिरोची व्हॅल्यू आय ची काय झाली आता, 1. 1. झाली. आय ची व्हॅल्यू 1 झाली, याचा अर्थ काय की आपला कंट्रोल कुठे चालला आता, सेकंड रो मध्ये. येस, मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्सच्या सेकंड रो मध्ये आय ची व्हॅल्यू 1 झाली. हॅलो. Yes, sir. आणि जसं बर का, जसं 0 आय असताना जसं एक्झिक्युशन झालं, तसंच एक्झिक्युशन केचं होणार आहे. फास्ट सांगण्याचा प्रयत्न करू आपण न थांबता. आता थोडस बघा आणि समजतं का. Value of I is now 1, 1 is less than or equal to 1, logical condition remains true, and for second time then control of the computer will go to here, and value of j again it will be considered as 0, and 0 is less than or equal to 1, logical condition remains true, again it will go to m of ij. M of ij means m of 1 0. M of 1 0 म्हणजे this element. Yes, this element initially it will be considered as 0 because of this element. Yes, because of this statement. Yes. Hello. Again it will go to k is equal to 0. Value of k will be considered as 0. It will be stored in the machine. K is equal to 0. 1 is less than or equal 0 is less than or equal to 1. Logical condition remains true, and for k is for loop. मग तो इकडे येणार. m of ij, m of 1 0. m of 1 0 म्हणजे हा एलिमेंट. m of 1 0 तो 0 आहे सुरुवातीला, प्लस a of ik. A of I is 1, k is 0. 1 0 है ना. A of 3. 0. A of 1 0 means 3. So 3 into b of 0, and j is also 0. b of 0 0. सांगा b of 0. 10. 10. 10. b of 0 0. b of 0 0 10. किती येणार, 0 plus 30. 30. मग इथे 30 लिहू आपण. Again value of k will be incremented by 1. It will become 0. तर काय होणार, k 1. 1. 1. 1 is less than or equal to 1. Logical condition remains true for second time for this case for loop. Again m of 1 0. I आणि j हे अजून 1 0 आहेत. m of 1 0 म्हणजे अजून हाच एलिमेंट फाइंड आउट करायचा राहिला. येस, Yes, sir. m of 1 0. m of 1 0, recent value of m of 1 0 is 30. 30. आणि मग तो परत एकदा a of बरं का 1, k ची पण व्हॅल्यू 1. a of 1 1. a of 1 1 म्हणजे 4 4. into b of 1 0. b of 1 0 and b of 30. 30. करा 150. 150. 150. 30च्या जागेवरती 150. Again value of k will be incremented by 1. It will become 2. 2 is less than or equal to 1. Logical condition remains false for k's for loop, and control of the computer will jump towards j plus plus. Yes, म्हणजे आपण सेकंड कॉलम मध्ये, सेकंड रोच्या सेकंड कॉलम मध्ये चाललो. येतं का लक्षात. Yes. सेकंड रोच्या सेकंड कॉलम मध्ये चाललो. इथे जे ची व्हॅल्यू 1 नी वाढली, जे ची व्हॅल्यू 1 नी वाढली आहे ना. मग इथं जे ची व्हॅल्यू जी 0 होती ती 1. 1. 1 is less than or equal to 1. Logical condition remains true, and again it will go to this place. Yes, सांगा मग I किती झाला आता, 1 आहे. जे पण 1. 1 आहे. 1. m of 1 1. m of 1 1 म्हणजे हा एलिमेंट. येस, हा एलिमेंट इनिशियली आपण काय लिहितोय, कन्सिडर करतोय 0 आहे असं कन्सिडर. मग तो परत आतमध्ये येणार. k ची व्हॅल्यू परत 0 होणार आहे. 1 जी होती k ची व्हॅल्यू ती परत 0 होणार. हे थोडस क्लिअर करा बघा.
m of 0 0 सॉरी m of 1 1 and I1 J1 m of 1 1 म्हणजे हा एलिमेंट फाइंड आउट करायचा m of 1 1 is equal to m of 1 1 initial value of m of 1 1 is 0 plus I is equal to 1 k is equal to 0 a of 1 0 a of 1 0 means 3. 3 into b of value of k is 0 value of j is 1 b of 0 1 b of 0 20. 20 20. 0 plus 60 yes 60. Yes, sir. येणार बघा अगेन व्हॅल्यू ऑफ के विल बी इन्क्रिमेंटेड बाय 1 जी 0 होती के ची व्हॅल्यू ती 1 होणार 1 is less than or equal to 1 logical condition remains true again it will calculate m of 1 1 m of 1 1 म्हणजे हा एलिमेंट फाइंड आउट करायचा अजून राहिलेला आहे m of 1 1 60 प्लस सांगा a of 4. a of 1 1 a of 1 Four. 1 Sir. 4 4. आणि b of 1 1 1 40. 40. b of 1 1 40 so 60 plus 1 किती आहे 160. 160. 220. 220. तर इथं 220 आलं बघा ना 220 आलं इथून परत तो काय करणार के ची व्हॅल्यू वाढवणार व्हॅल्यू ऑफ के विल बिकम 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन फॉल्स फॉर केस फॉर लूप इकडून कंट्रोल जे कडे जाणार जे ची व्हॅल्यू 1 होती ती आता किती होणार 2 होणार 2. 2 झाली की 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 ही पण लॉजिकल कंडिशन फॉल्स False. झाली कंट्रोल जो आहे तो परत एकदा वापस आयच्या व्हॅल्यू कडे गेला आयची पण व्हॅल्यू 2 झाली 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 फॉल्स झाला आणि अशा पद्धतीने 4 एलिमेंट्स फाइंड आउट झाले आणि संपलं हे एक्झिक्युशन हॅलो येस Yes, sir. Yes, sir. So have you understood how program will be executed and how we are getting our resultant matrix m of काय बनणार m of 2 2 hello Yes. हा ह्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा असेल तर काढा तुमच्या माहितीसाठी कसं होतं काय होतं तुम्ही नंतर प्रॅक्टिस करा ना 3x3 साठी हॅलो काढलं का फास्ट फास्ट Yes, sir. संपला आपला बरं का वेळ संपला आपला ऍक्च्युली आपण ब्रेक आहे का काय आता काल लेक्चर आहे कोणाचं पुढचं Lecture. हा तर एकच मिनिट घेतो एकच मिनिट आपण तेवढी फक्त डिस्प्ले करायचं राहिलं आपलं मॅट्रिक्स बरं का मी हे क्लिअर करतोय आपली मॅट्रिक्स आपण फक्त डिस्प्ले करायची राहिली जी रिझल्टंट मॅट्रिक्स आहे ते डिस्प्ले करू आपला प्रोग्राम संपला इकडे टू डिस्प्ले मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स प्रिंटर /n मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स कॉपी करू आता वेळ कमी आपल्याकडे जसं आपण बी मॅट्रिक्स डिस्प्ले केली आहे ना त्याचा कोड कॉपी केला कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट फक्त इथे चेंज होणार m of ij यस हॅलो बघा ना 1 2 3 4 10 20 30 40 आलं का बरोबर Yes, sir. Yes, sir.